ਹੁਣ ਖਬਰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਲਾਡਵਾ ਮਾਈਨਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हो रही है। ऐसा है, तकरीबन 2 महीने से न्यू लाडवा माइनर टूटा हुआ है और महकमा उसको बंद नहीं कर रहा है। पानी की बहुत सख्त जरूरत है और ये बिल्कुल खाली पड़ा है, तेलों के ऊपर कोई पानी नहीं जा रहा है। बार बार एक्शन से मिला गया है लेकिन ये कोई परवाह नहीं करता। किसानों का कहना है कि नहर की मुरम्मत ना होने करके पानी के बाजों तकरीबन 1000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने मांग की है कि सरकार अजिहे लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, धरती पुत्र मेहनती कमाऊ किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सरकार नकेल खींचे। उधर महकमा इस मामले ते कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, पर किसान नहर की मुरम्मत करवाउण नूं लैके तिखा संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। हिमाचल प्रदेश सरकार का सेहत विभाग दावे करता नहीं थकता। सूबे के सेहत मंत्री भी डॉक्टरों की घाट दूर करने के दावे करते अक्सर दिख जाते हैं, पर हाल यह है कि विभाग लोगों तक अपनी योजनावां की जानकारी तक पहुँचाने में कामयाब नहीं रहा। सिर्फ 6 महीने पहला सरकारी हस्पतालों में ब्लड बैंक की जानकारी ऑनलाइन किए जाने की सेवा शुरू की गई सी अते लोगों को इस सेवा का अता पता तक नहीं है। मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं बहुत सालों से रक्तदान करता हूँ, करीब 32 से 33 बार कर चुका हूँ। जब तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी जनता में तो ये लोग कैसे इसका उपयोग करेंगे। अगर ये इसके बारे में अवेयरनेस हो और इसको सही ढंग से इसका प्रचार किया जाए तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। उधर IGMC के अफसर तो यह मान रहे हैं कि ऑनलाइन सेवा शुरू हो चुकी है, पर साइट को अपडेट किए जाने की जरूरत की गल कही जा रही है। इतना ही नहीं, हस्पताल को हुण तक ब्लड की खातिर ऑनलाइन आवेदन मिला ही नहीं है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट तो इसमें नहीं आ रही है, पर इसमें इंफॉर्मेशन पता लग जाती है घर बैठे बैठे कि A पॉजिटिव अगर किसी को ज़रूरत है, वो अवेलेबल है तो कितना है और कमी है तो कब से कमी है, पूरा स्टेटस इसमें डाल दिया जाता है। हाँ, इसको अपडेट करने के लिए प्रयास जारी हैं ताकि इसमें हर तरह की सुविधा लोगों को मिल सके। ब्लड बैंक की जानकारी ऑनलाइन करने का मकसद लोगों की मुश्किल को आसान करना सी, पर विभाग सिर्फ खाना पूर्ति करके सेवावां की गिनती बढ़ाने का इच्छुक नजर आ रहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। पूरे विश्व में हरी क्रांति और चौगिरदे नूं साफ करने के मकसद नाल विश्व यज्ञ अनुष्ठान पर्यावरण ट्रस्ट वालों एक यज्ञ का प्रबंध किया जा रहा है, जिस की शुरुआत एनवायरमेंट बाबा के नां नाल पछाण रखने वाले अवधूत बाबा अरुणागिरी वालों की गई है। इतिहास तो हमारे महापुरुषों ने रचा है और मैं उस इतिहास के मार्गदर्शन पर चल रहा हूँ और हमारे ऋषि मुनि हमेशा वृक्ष लगाया, जंगलों में रहा, पर्यावरण जीवात्माओं की रक्षा किया और उसी कार्य को मैं पुनः लोगों को जागृत कर रहा हूँ कि ईंट पत्थर कम यूज करो, एसी कम यूज करो और वृक्ष लगाओ और पर्यावरण के साथ रहो, जीवन को सुखी बनाओ। इस मौके पर साधु समाज के नाल जुड़े कई साधु ਅਤੇ RSS के सीनियर आगू इंदेश्वर कुमार भी मौजूद रहे। इस दे नाल ही जम्मू कश्मीर के वन मंत्री लाल सिंह ਅਤੇ राज मंत्री अजय नंदा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। वन मंत्री ने इसनूं एक चंगा कदम करार दिता है। कोई काम इसके मुकाबले का नहीं। मैं सिर्फ ये वन मंत्री की हैसियत से, एक फॉरेस्ट मिनिस्टर, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की
तरफ से नहीं कह रहा, मैं एक इंसान एक अपने मन से कह रहा हूँ, अंदर से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो अभियान छेड़ा गया है ये पूरे देश को जोड़ेगा भी। इस मौके ते मौजूद नौजवानों ने कहा कि सानू आने वालियां पीढ़ियां दे लई ज़्यादा तो ज़्यादा बूटे लाने चाहिए ने। ये चाहती हूँ कि आने वाली जो भी पीढ़ी हो वो देखे, सीखे, और खासकर छोटे बच्चे जो हैं ताकि वो हमारे बाद भी देखें और हमेशा के लिए ये चलता रहे पौधों का लगाना, क्योंकि अगर हम नहीं भी रहेंगे तो भी हमारे बाद ये लोग जो आएंगे कम से कम ये फल खा सकेंगे। अजकल दे आधुनिक युग विच चौगिरदे दी सफाई दे लई बूटे लाउणा बेहद जरूरी है। अजिहे विच विश्व यज्ञ अनुष्ठान पर्यावरण ट्रस्ट वालों कीता गया यह उपराला काबिले तारीफ है। रविंदर श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EPFO ਸਸਤਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ EPFO ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ EPFO ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ EPFO ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 1.25% ਤੱਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। EPFO ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨੋਪਰੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ EPFO ਦੀ SBI ਸਣੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ PF ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ EMI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ EPFO ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ EPFO ਹੀ ਦੇਗਾ। ਲੋਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ EPFO ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ होगी। देखिए जो भी इन्वेस्टर कहें या स्मॉल डिपॉजिटर कहें, जो भी उनके लिए ये चीज़ अच्छी है, आई एम ऑन बोर्ड फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। दरअसल EPFO ने हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਪਰੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੂਲਸ ਲੱਭਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ EPFO ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9.25 ਕਰੋੜ ਇਨੋਪਰੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ EPFO ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡੇਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ प्रोजेक्ट ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ऐसा होता है कि हर प्रोविडेंट फंड में अपने मेंबर्स को ऋण देने का वैसे भी प्रावधान होता है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बैंकिंग की जरूरत होगी। ये तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो उन्होंने डिसाइड करना है। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ EPFO ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਲ ਦੇ ਚੰਦੌਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਭਲ ਦੇ ਚੰਦੌਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਵਿਨੋਦ ਦੱਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਤਸਵੀਰਾਂ देश भर विच घूम के इकट्ठियां कीतियां ने। पूरे देश में घूम करके जो नौजवान थे उस टाइम के, उनके फोटोज कलेक्ट किए और वहाँ रखे। उस टाइम का जो साहित्य था वो भी हमने वहाँ रखा। एक शोध संस्थान हमने इनके खटकर कला जो गांव है भगत सिंह का, वहाँ हमने बनाया है।
ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਦੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हम पूरे देश के अंदर भगत सिंह के विचारों को लेकर के जा रहे हैं। इनकी जो जेल डायरी है, जेल डायरी 404 पेज की है, उसमें इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उससे पता चलता है कि इनके विचार क्या थे। ਵਿਨੋਦ ਦੱਤਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੰਦੌਸੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੰਭਲ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਇਹ ਨੇ ਕਰਨਲ ਚੋਪੜਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੇ। 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। Very, very important. In fact, if this method takes all over the place, you'd be surprised that we will not have any problem as far as the kitchen wastes are concerned. ਨੋਇਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੂੜੇਦਾਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 54 ਦੇ ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। 29 से 28 से 55, 22, 53, 54 के प्लांट है वह में छोड़ते हैं। स्कूलों से, मंदिरों से, जहाँ भी हमें मिल जाता है ये हम लाते हैं यहाँ रिक्शा के ज़रिए और फिर यहाँ इसको कन्वर्ट करते हैं, मैन्योर बनाते हैं। वर्म्स हमारे पास स्टोरेज है, उस स्टोर में से वर्म्स लेते हैं, डालते हैं, गोबर डालते हैं, which is eating stuff for them. ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਗੰਡੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਡੋਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ। ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ औषधि ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ये रेड वर्म्स जो केंचुए होते हैं वो उससे अलग होते हैं अर्थवर्म से। ये दीज रेड वर्म्स ईट 85% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो कन्वर्ट कर देते हैं इसको ऑर्गेनिक मैटर को वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो कि बहुत पोटेंट है, हर एक किस्म की खेती के लिए, लॉन्स के लिए बहुत अच्छा है, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके गार्डन के अंदर पॉट्स हैं, जो आपके फ्लैट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए ये इस फॉर्म के अंदर होता है, ये बहुत ही महम होता है। ये ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ CEIS ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ਸਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਓ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡਲ ਦੀ। ਰੀਓ 올림픽 ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਯਿਆਨ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇਤਾ ਤੇ 2012 ਦੇ ਲੰਡਨ 올림픽 ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 22-20, 21-19 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਜਰੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਵਿਤਾ ਪੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ। ਪੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਛੇਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिलहाल इजाजत दो, धन्यवाद।